मेरे सजनों बजुर्गों ते बेलियो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, साड़ी अज दी दास्तान दा नाम है किस्मत दा पत्थर। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने मंडी बहाउद्दीन तो आमर शहजाद लक, फैसल शहजाद लक, जफर इकबाल लक पांडोवाल, पिंड हंबड़ तो फैसल नवाज रांझा, फहीम रजा, कंगणपुर कसूर तो हसीब शहजाद बरगरांवाला ते मुंशी अजाज अनवर, लाहौर तो सखावत अली, शायर यूसुफ यार, भाई फेरू फूल नगर तो जज भट्टी ते मोहम्मद सलीम भट्टी, इस्लामाबाद तो डॉक्टर इब्ने इश्तियाक ज़बैरी, चबरा तो जलवा जानी, साबर भट्टी, चक नंबर 44 DB बहावलपुर तो अदनान फारूक, बहावल नगर तो साजिद अली, चक नंबर 123 जनूबी सरगोदे तो राणा अयूब, जुल्फकार नंबरदार, चौधरी मुनीर गुजर, सांगड़ सिंध तो सलीम जलेबियां आराई, जनाब माशूक डायरी साहब, यूनान ग्रीस तो मूसा भाई, कैनेडा तो तारा सिंह ढिल्लो, इटली तो चौधरी आमर विरक बुतालिया, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, मोता सिंह सराय पंजाबी सथ UK, स्पेन तो शबीर हुसैन आज़ाद, साइप्रस तो आमर चीमा, नार्वे तो तसव्वर अजीज वड़ैच, चढ़दे पंजाब तो डॉक्टर निर्मल सिंह, पंजाबी सथ लांबड़ा, भुपिंदर सिंह, बिट्टू लहरी, कैलाश बहादुर, पेंटा फाजिलका, रमेश दीवाना, सरसा रानिया तो केवल सामा, भजन लाल, राजस्थान तो गुरदयाल सिंह इंसान, बठिंडे तो दलीप सिंह, चंडीगढ़ तो हरविंदर सिंह, हरियाणा इंडिया तो जगजीत सिंह। मेरे सजनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वल्ले। ये दास्तान मुल्के शाम दे एक नौजवान मजदूर दी है, जिहड़ा सारा दिन मजदूरी करदा, अपने मोढियां ते भारे पत्थर चुकदा ते शाम नूं थक्किया हारिया घर वापस आ जांदा। अक्सर सोचदा कि मेरी जिंदगी ये भार चुकदियां ही लंघ जावेगी, कि मेरी किस्मत विच भार चुकना ही लिखिया है। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਕਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। सोचन लगा जे कदी मैं शहर दा वड्डा हुंदा, भार चुकन दा मोढियां उत्ते ए ना फंदा हुंदा। मेरी किस्मत रब ने लिखी पार सदाई चुकना, खबरे ए गरीबी वाला सफर कदों ए मुकना। रोज़ो जांदा पत्थर चुकन शाम नूं घरियों आंदा, टुट्टी फुट्टी मंजी उत्ते रात नूं आके सौंदा। एक दिन ओ वापस आया, डाडा सी मुरझाया, डाडा सी मुरझाया। रुख दे थल्ले बैठे बाबे अपने कोल बुलाया। आखन लगा की गल बच्चा चढ़िया चढ़िया रहिंदा, केड़ी गल तेरे अंदर बोल के बाबा कहंदा। बिच गरीबी दिन पैलंगन पत्थर चुकना पारे, खबरें कंजे हों जी बाबा मेरे पाग नियारे। मेहनत करके थक जाना वा मिलती नहीं मजदूरी, वेले बैठे खांदे के मैं ते
ਬਾਬਾ ਚੂਰੀ ਕੀਨੇ ਬਖਤ ਮੇਰੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਿੰਜ ਸਵੱਲੇ ਹੋਵਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਵਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੀਂ ਕਾਕਾ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਬਾਬਾ ਕਿੰਜ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਕਰਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਮਰਸਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਆਵੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੀ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੀ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਇੰਜ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰੱਖ ਯਕੀਨ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਕੰਮ ਵਿਖਾਸੀ ਪੱਥਰ ਕੰਮ ਵਿਖਾਸੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਖੋਲਦਾ ਜਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਦਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮਜਮਾ ਇੱਕ ਸਿਲਾਇਆ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੱਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਵਾਨ ਪਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਰ ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੈਸ ਦਾ ਗਰੀ ਉਹਦੇ ਤਾਈ ਤੂੰ ਕਿ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਵਫਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਗਏ ਪੱਥਰ ਵੇਖਦਾ ਜਾਵੇ ਵੇਖੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੀ ਇਹ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ ਅਮੀਨ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਪੜਿਆ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਗਿਆ ਉਹ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਰਕੇ ਮਿੰਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਂਦਾ। ਵੇਖ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖ ਨਾੜੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੈਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖ ਨਾੜੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗੰਵਾਰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵੇਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੇਵਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਏ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਏ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।